헤븐리그 챌린지 3기 참가자 여러분 안녕하세요. 저는 호흡기도국 국장 김창훈 장로입니다. 오늘 헤븐리그를 먼저 체험한 증인으로서 여러분께 설명드리게 돼서 너무 기쁩니다. 금번 3기에 어떤 분들께서 참가하셨는지 궁금하실 텐데요. 금번 참가자는 총 22분이십니다. 그리고 금번 처음 참가하신 분들이 19분이시고요. 기존에 1기, 2기 참가하셨던 분이 3분이십니다. 성별로 보면 남성 참가자분들이 5분, 그리고 여성 참가자분들이 17분이십니다. 특별히 이번에는 부부 참가자가 8분으로 많이 참가해 주셨습니다. 아마도 여러 가지 목적과 계기로 참가를 하셨겠죠. 몇몇 분께 여쭤봤더니 식단 관리 그리고 체중 감량에 가장 관심이 많으신 것 같습니다. 어떤 마음으로 시작을 하셨던지 원하시는 바를 꼭 이루시고 또 호흡, 기도, 음식, 운동이 모두 충분히 회복되시기를 기도드립니다. 어, 그럼 오리엔테이션을 이제 본격적으로 시작을 할 텐데요. 오리엔테이션 내용은 대부분 드렸던 증인 문서에 포함이 되어 있습니다. 그리고 오늘 영상도 녹화를 해서 공유해 드릴 계획입니다. 시작에 앞서서 헤븐리고의 배경이 되는 메시지 영상 하나 보고 시작을 하겠습니다. 시간은 약 5분입니다. 삶 집중은 뭡니까? And so for the mystery of prayer, what are the three concentrations? 그냥 아침에 눈 뜨면 기도해요. So just pray as soon as you open your eyes in the morning. 낮에는 모든 것을 기도로 바꾸세요. And throughout the day, you have to change everything to prayer. 모든 걸 여러분 생각으로 하는 거하고 모든 걸 기도로 바꾼 거하고는 나중에 굉장한 차이가 나요. Changing everything into your own thoughts and changing everything into prayer is going to bring great differences later on. 이제 밤에는 어차피 자야 된다는 거예요. And at night, you've got to sleep anyway. 그러니까 말씀의 답을 탁 내고 자야 돼요. And so find your conclusion and answer in the word before you go to sleep. 예. 사람마다 다를 수 있습니다. I'm sure it'll be different for every person. 저는 오늘 새벽 5시에 일어났는데 출발은 8시였어요. That I got up at 5 o'clock this morning and I left my lodging at 8. 3시간 동안 계속 저는 이렇게 가만 앉아서 기도하는 건 아침 기도는 그래 하지 않습니다. 움직이면서. And so for 3 hours, I continue to pray and concentrate. In the morning, I don't just sit there and pray. I prepare everything and get ready and pray. 계속해서 내 몸과 모든 걸 회복하는 호흡을 하면서 계속 기도해요. And I continue to pray as I do the breathing to restore my body and everything else. 그러면서 뭡니까? And then what? 여러분에게는 능력이 생김과 동시에 나를 세상을 치유할 수가 At the 있어요. same time that you gain this authority, you could heal yourself as well as the world. 이게 기도입니다. This is prayer. 기도이기 때문에 엄청난 거죠. And because this is prayer, it is tremendous. 목사님들한테 부탁했고 오늘 우리 중위자 오셨길래 목사님을 도와서 이렇게 해라 하고 얘기했습니다. I gave this request to the pastors, and also because our church office is here, I said, this is how you need to serve your pastors. 호남 지역에 병든 사람들 초청하세요. That invite the people who are sick in this Honam region. 확실하게 고칠 수 있습니다. And you can surely heal them. 첫째입니다. First of all, 의사 말을 잘 들어야 돼요. listen well to what the 그게 doctor 첫째예요. says. That's the first thing. 대부분 의사 말 안 들어요. But most people don't listen to the doctors. 이거는 몸이 너무 좋은 거야. Oh, this is so good for your body. 그게 죽는 겁니다. That leads to death. 그런 게 어디 있습니까? That there's no such thing. 그래서 여러분 지금 현재 여기 앉아있는 여러분들이 목사님들 중위자분들이 다 여러분 몸 안에 내분비 검사대가 다 알고 있어야 돼요. And so all of you sitting 그렇죠. here, our pastors as well as our church officers, you should get an examination and know what's going on in your body. 그 모르는 사람은 그 곤란한 거예요. If you don't know that, you really will be at a loss. 내가 지금 혈압은 얼마다, 당은 얼마다 다 알고 있어야 돼요. That what is my 수치를. blood pressure, what is my blood sugar, you need to know all those numbers. 거기에 맞춰서 음식 먹어야죠. And you have to eat accordingly. 이거 좋다. Oh, this is good. 특히 예수 믿는 사람들 은혜를 좋아하기 때문에요. 은혜를 좋아하고 믿음이 있기 때문에 아무거나 좋다고 달라듭니다. And so especially people in Jesus, they love grace, they love things that God gives them by grace, and they think everything is good. 여러분 몸에 단백질이 많은데 또 단백질을 많이 퍼넣으면
췌장 나가요. And so think about it. 그렇잖아요. If you have a lot of protein inside your body and you keep on filling your body with protein, you're going to ruin your pancreas. 그건 수술도 힘들어요. And it's very difficult to even operate on that. 그거 맞췄어야지. And so you have to 내가 eat 콜레스테롤 좋은 거 accordingly. 나쁜 게 얼마다 알아야 될 거 아니에요. And so what are your numbers? What is good and what is bad? You need to be aware of that. 그래서 교회에서 우리 교회 치유사역 오면 그것부터 보랍니다. And so when people come to my church for healing ministry, I say, look at that first. 그럼 상식으로 안 지키면서 내가 건강하게 산다. 불가능한 And so 얘기예요. not even knowing what's common sense, you say you want to be healthy, that's impossible. 거기에 따라서 음식 먹어야지. And in accordance to that, you eat food. 이거 몸에 좋아요? Oh, this is good for your 아닙니다. body. No, not at all. 그래 먹으면 안 돼요. And you can't eat like that. 그다음에요. 전혀 운동도 안 하면서 내가 건강하겠다. 그건 불가능한 얘기예요. And you don't exercise at all, but you want to be healthy, that's impossible. 그다음에 나머지 두 개만 하면 돼요. And just do the last two. 기도. Prayer. 이게 다거든요. Pray, that's everything. 그러면서 여러분의 몸 살리는 면역력을 키우고 영을 살리는 호흡. And on top of that, reviving your body, reviving your soul, and raising your immunity, that is breathing. 이 다섯 개면요 치유돼요. That if you have these 5 things, you will have healing. 단지 개인화 시켜줘야 됩니다. Just you have to personalize this. 저는 환자를 만나면 개인화 시켜줍니다. And so when I meet a person who is sick, I personalize this for them. 무슨 음식은 먹지 말고 호흡도 이렇게 해라. 언제까지 이렇게 딱 씁니다. I don't eat this kind of food, and this is how you should breathe and for this amount of time. 이걸 목사님들이 할 수 있으니까요 해주라고 오늘 얘기했어요. And pastors, because you can do this, I told the pastors that this is what they should do for others. 중직자분들은 금요일날 교회에서 이걸 할 수 있도록 꼭 금요일만 되는 건 아니지만 제일 시간이 많으니까 이걸 하도록 도와드리라고 했어요. I told the church officers to come on a Friday, and I'm not saying it has exactly to be Friday, but that's when you have the most amount of time. So come and enable them to do 그 this. 전도문 저절로 열립니다. Then the doors of evangelism will automatically 여러분 open. 환자가 좋아져 보세요. 막 자꾸 얘기해서 또 데리고 옵니다. When a person who's sick starts getting well, then they're going to continue to talk about that and bring others. 그걸 왜 못합니까? Then why will you not do this? 아이고 은사가 그건 다른 얘기예요. Oh, but the spiritual gifts, that's a different story. 치유 은사를 받다마는 딴 거 안 하고 그것만 전문적으로 하는 걸 보고 은사를 하는 The 거예요. 그러나 spiritual 모든 gift 사람이 of 다 할 수 healing, 있어요. that's something that you especially given to you, so you do only that, not anything else. But anyone has the gift of healing. 말씀에 나온 부분을 간단히 정리해 보도록 하겠습니다. 왜 헤븐리고 챌린지가 필요한지에 대해서 생각해 볼 수 있는 부분인 것 같습니다. 삶 집중이 중요하다고 말씀을 하셨죠. 그러니까 아침과 낮과 밤의 일들을 호흡과 기도로 다 누려라 라고 말씀하셨고, 그래서 나눠드린 증인 문서에 이 부분을 기록할 수 있도록 준비해 드렸습니다. 그리고 이제 의사의 의견을 존중해라라고 말씀하셨고, 내 상태를 정확히 알고 있어야겠죠. 그래서 그 말씀드린 것처럼 혈액 검사 그리고 체지방 검사를 반드시 해서 우리의 몸의 상태가 어떻게 변했는지를 확인하시면 좋겠습니다. 그리고 말씀해 주셨던 깊은 호흡, 깊은 기도, 깊은 음식, 깊은 운동이 필요합니다. 그래서 이 부분을 매일 증인문서에 기록하면서 개인화합니다. 그리고 지금 원리스 팀으로 이제 이뤄서 진행을 할 텐데요. 원리스로 함께 하는 것이 중요합니다. 이때 말씀대로 오력을 주시고 나와 세상을 치유할 수 있겠습니다. 앞으로 2주간 원리스를 이뤄서 함께할 팀에 대해서 말씀드리겠습니다. 보시는 것처럼 9개 팀으로 구성이 되어 있고요. 먼저 선행 체험하신 팀장님들께서 참가자분들을 잘 리딩해 주실 예정입니다. 챌린지 기간 동안 궁금하신 점 그리고 도움이 필요한 부분이 있으시면 소통하시면 되겠습니다. 팀장님 팀원들께서는 모두를 위해서 우리 서로를 살리는 공동체가 되기 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 이제 내가 어느 팀인지 확인하시면 좋겠고요. 팀장님들께서 이 팀의 단톡방을 만드실 계획입니다. 네, 다음은 증인 문서를 시제로 같이 나눠드렸는데요. 매일 작성하실 부분이 있습니다. 우리가 바꾸려고 하는 것은 사실 뇌의 각인입니다. 이 챌린지 이후에 원래대로 돌아간다면 아무 소용이 없지 않겠습니까? 그래서
다이어트 할 때 요요가 오지 않는 유일한 방법이 각인이라고 합니다. 각인을 바꾸는 방법. 가이드북에 따라서 하나씩 하나씩 기록해 나가시면 어느새 각인뿌리 체질이 되실 줄 믿습니다. 그리고 오른쪽에 보시는 것처럼 이렇게 단톡방이 운영이 됩니다. 어, 팀장과 팀원 전체가 서로 소통하는 전체 단톡방은 이미 만들어져서 저희가 소통을 하고 있죠. 그리고 팀별로 또 단톡방을 만들어서 개인적인 질문 그리고 포럼할 부분들 이런 부분들을 편하게 소통하실 수 있겠습니다. 자, 그러면 네 가지의 깊은 응답 중에서 먼저 깊은 호흡을 어떻게 하면 되는지 좀 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 호흡의 이제 목적은 성령 충만함을 받는 게 목적이겠습니다. 우리가 호흡을 하면서 하나님께서 주시는 생기를 들이마시면서 성령 충만을 받는 게 목적입니다. 그리고 우리 육체적으로 봤을 때 우리가 대사를 하면서 생기는 독소들이 가장 많이 배출되는 것이 호흡이라고 합니다. 이 호흡할 때 날숨에 만들어진 독소가 많이 배출이 됩니다. 그리고 횡격막을 상하로 운동하면서 우리 장기들이 운동을 하게 됩니다. 호흡하는 방법은 몸으로 하는 것이 아니라 호흡은 영으로 하는 것입니다. 하나님께서 우리를 호흡하는 존재로 만드셨기 때문에 어떤 정답이 있는 것이 아니라 호흡을 하다 보면 하나님께서 만드신 창조 원리대로 호흡을 할 수 있는 몸으로 만들어집니다. 이 호흡의 핵심은 집중입니다. 어디에 집중해야 되냐면 숨자리입니다. 이 숨자리를 하면 배꼽의 바로 아랫부분을 숨자리인데요. 이 숨자리를 집중하면서 횡격막을 천천히 그리고 충분히 위아래로 이완 그리고 위아래로 움직이면서 호흡을 하시면 됩니다. 그리고 호흡의 중요한 부분은 지속입니다. 매일 하는 것이 중요하고요. 의식하면서 하는 것이 중요합니다. 이러면 어느 순간에 이 숨통이 열리는 경험을 하실 수 있고 이 숨통이 열림과 함께 심통, 마음이 열리는 경험도 하실 수 있겠습니다. 어, 우리가 코로 호흡을 할 수도 있고 입으로 호흡을 할 수도 있죠. 코로 숨을 들이쉬고 입으로 숨을 내쉴 수도 있습니다. 그리고 코로 숨을 들이쉬고 코로 숨을 내쉴 수도 있습니다. 다 가능합니다. 단지 코로 들숨하고 날숨 하는 것을 더 권장을 해드립니다. 그리고 항상 날숨을 먼저 하시고요. 날숨할 때 마음속으로 그리스도를 묵상하시고 들숨할 때 성령 충만을 묵상하시면 되겠습니다. 그리고 뭐 반드시 이것만 이렇게만 묵상하는 것이 아니라 주일 강단 말씀 또 개인이 받은 말씀을 이 들숨 날숨에 맞게 붙여서 기도하시면 되겠습니다. 자세는 어떤 자세이든지 가능합니다. 단지 누워서 하는 것이 가장 안전합니다. 그리고 이 호흡에 대해서 좀 더 깊이 알고 싶다. 그리고 지속하기 위해서 우리가 아침, 저녁, 아침 6시, 저녁 10시에 온라인 호흡 교실을 호흡기도국에서 운영을 하고 있습니다. 이따가 오늘 10시에도 온라인 호흡 교실이 진행될 예정인데요. 오늘부터 여기 3기 참가자분들을 초대해서 호흡을 같이 하실 수 있도록 하겠습니다. 그리고 토요일에는 오프라인으로 교회에서 헤븐리 데이로 만나게 됩니다. 이 헤븐리 데이를 오후 3시부터 갖게 되는데 그때 만나셔서 호흡을 배우시고 그리고 운동도 배우시고 이후에 맛있는 식사도 같이 하시게 됐습니다. 이 챌린지 외에도 호흡기도국에서는 호흡기도국 주일 예배 때 호흡을 충분히 가르쳐 드리고 있습니다. 그리고 토요 호흡 교실에도 더 배우고 싶으신 분들은 호흡실로 오셔서 참가하실 수 있습니다. 다음은 깊은 기도에 대해서 말씀드리겠습니다. 챌린지에서는 깊은 기도를 위해서 증인 문서의 강단 말씀 또는 아래 7가지의 이제 근본 말씀을 기록하면서 각인할 수 있도록 공간을 만들어 드렸습니다. 그리고 매일 묵상한 내용을
팀장, 팀원 간에 간단히 단톡방에서 포럼 하시면 되겠습니다. 세 번째로 깊은 음식에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 참고할 만한 4분짜리 영상을 간단히 보실 텐데요. 태초 먹거리라는 프로그램을 운영하시는 이계호 교수님 영상입니다. 먼저 말씀드릴 것은 이 영상이 이제 무조건 맞다가 아니라 올바른 식습관에 참고하시면 좋을 것 같아서 이제 보여드립니다. 이 영상 외에도 참고하실 만한 영상을 단톡방에 지속적으로 올려드릴 계획입니다. 보시겠습니다. 좋은 곳을 찾아서 헤매시는 분들, 그분들에게 좋은 것은 없다. 이 세상에 특효약과 비법은 없다. 그렇지만 하나님께서는 저희 가정이 겪었던 시행착오를 반복하지 않았으면 좋겠다는 그런 큰 그 말씀을 저한테 주셨어요. 실제로 가장 좋은 것은 하나님이 이 세상을 만드신 원리대로 순종하며 행하는 것이 가장 좋은 것인데, 인간들이 만들어 놓은 것에 대해서 자꾸 좋은 것을 찾으려고 하는 거예요. 하나님이 주시는 것은 가장 자연스럽고 가장 단순한 것이라 이거예요. 그런데 문제는 인간들이 이걸 자꾸 복잡하게 만든다는 거예요. 먹거리라고 하면 가장 큰 이유가 뭐겠어요? 가장 잘 팔리게, 상업적인 목적으로 가장 잘 팔리게 뭔가 인공적으로 복잡하게 자꾸 만든다는 거죠. 그렇지만 하나님이 우리한테 원하시는 것은 가장 자연스럽게, 가장 단순하게 사는 것이, 또는 단순한 것이 가장 좋은 것이라는 그 메시지를 제가 계속 전달하려고 계속 노력을 하고 있습니다. 오늘 요리도 보면은 가장 간단하게 만들 수 있는 하나님이 주신 가장 좋은 요리가 무엇일까에 대해서 아마 소개하는 그런 시간을 좀 가지려고 하는데, 너무 특효약 비법 찾아다니시지 마시고 하나님이 주신 것이 가장 자연스럽고 가장 단순한 것이 가장 좋은 것이라는 생각을 꼭 하시고 항상 하나님의 말씀에 순종하는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 이 태초밥상에서는 이 다이어트 식단을 짤 때 어떻게 지속적으로 장기간 유지하면서 몸이 건강한 다이어트를 할 수 있는 방법에 대해서 한번 서로 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선 여러 가지 방법이 있겠지만 또 태초밥상에서는 기본 원칙에 맞춰가지고 좀 자연스럽고 단순하게 다이어트를 할 수 있는 소위 태초밥상에서 제안하는 다이어트 10가지 방법 한번 볼까요? 자, 태초밥상이 제안하는 다이어트 10계명입니다. 제가 이걸 읽어드릴까요? 자, 첫 번째, 아침은 꼭 챙겨 먹자. 끼니를 거르지 말자. 두 번째, 음식 먹을 땐 15분 이상 천천히 먹자. 세 번째, 식사 전 과일과 채소로 샐러드 한 접시를 먹기. 자, 네 번째는요, 현미밥과 좋아하는 반찬 몇 가지와 함께 식사를 하는 것. 그리고 다섯 번째는 취침 전에 최소 2시간 전에는 먹지 말기. 읽으면서 지금 이게 되나 싶습니다. 자, 여섯 번째, 당과 탄수화물이 높은 음식 자제하기. 역시 이게 되나 싶습니다. 자, 일곱 번째, 단백질 섭취로 고기 먹으려면 삶아서 먹기. 여덟 번째, 적게 먹고 많이 움직이기. 아멘. 아홉 번째, 스트레스 받지 말고 잠 잘 자기. 아멘, 아멘. 자, 10번, 물 하루에 1.5리터 이상 마시기. 아멘, 아멘, 아멘으로 마무리를 해보도록 하겠습니다. 음식을 길게 씹어서 먹는 습관을 들이려면은 자기가 밥을 먹기 전에 첫 번째, 채소나 과일 한 접시를 먼저 먹습니다. 아무리 밥을 빨리 먹는 사람도 말이죠, 당근은 씹어야 넘어가거든요. 당근은 괜찮다. 또 양상추 안 씹고 넘어갑니까? 안 되죠. 안 되죠. 그래서 모든 채소와 과일, 샐러드를 한 접시를 먼저 먹게 되면은 내가 그동안에 내 몸에 배어있던 음식을 빨리 먹는 습관을 천천히 먹는 습관으로 바꿔주는 역할을 하거든요. 그래서 반드시 밥을 먹기 전에 뭘 먹는다? 샐러드 한 접시를 먼저 먹는다. 그리고 그 샐러드를 먹을 때 어떻게 먹는다? 반드시 한번 먹고 난 다음에 젓가락이나 포크를 밥상 위에 놓기. 손에 들고 있지 말기. 손에 있으면은 입에 넘어가기 전에 반드시 또 이어서 바로 들어가게 돼 있거든요. 그런 청천벽력 같은 말씀을 하시다니요. 어떻게 다음 음식을 바로 씹으면서 집어야 하는 게 맞는데 내려놓으라니. 야, 이젠 저희 크리스찬들이 내려놓다 포크랑 젓가락까지 내려놔야 되는 때가 왔습니다, 이제. 그렇죠. 한번 먹고 난 다음에 반드시 젓가락, 포크를 밥상 위에 내려놓게 되면은 천천히 먹을 수밖에 없어요. 그래서 다이어트 어떻게 한다고요?
천천히 드시면 무조건 밥 먹는 양이 줄어들 수밖에 없고 줄어들게 되면 다이어트가 자동적으로 된다. 이게 바로 하나님이 주신 방법이겠죠. 네, 저는 개인적으로 가장 잘 실천하고 있는 것은 씹는 동안 숟가락을 내려놓는 것입니다. 어, 여러 가지 장점이 있더라고요. 꼭 한번 실천해 보시기 바랍니다. 자, 어떻게 먹어야 하는지에 대해서 많은 관심이 있으실 거고, 또 많은 질문이 있으실 것 같습니다. 영상에서 보신 것처럼 특별한 비법보다는 창조 원리대로 가장 자연스럽고 가장 단순한 것이 가장 좋은 방법이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 가장 기초적인 기본적인 방법을 말씀드려 보도록 하겠습니다. 식단은 어떻게 하면 좋을까요? 나눠드리는 황미 그리고 채소 중심으로 드시면 되겠습니다. 아마도 양이 작지 않으실 것 같아요. 일주일 동안 그 식, 황미와 야채를 다 드시려면 굉장히 부지런히 드셔야 되실 수 있습니다. 다음 주 금요일에도 식단을 나눠드립니다. 식재료를. 그리고 이 조리법은 각자의 선호대로 조리를 하시면 되는데요. 아마 시작하실 때부터, 그리고 아마 내일부터 우리 단톡방에 음식 사진들이 계속 올라올 겁니다. 우리 팀장님들께서 올려주실 거고요. 그러면 그 식단을 참고하셔서 또 만들어 드시면 될 것 같습니다. 일반식을 먹으면 안 되냐 하는 질문이 있을 수 있는데 그런 건 아니죠. 하지만 이제 가능한 자연식을 권장을 드리고요. 얼마나 이걸 우리 충실하느냐에 따라서 한 만큼 효과가 있겠죠. 조리법에 대해서도 가능한 조리를 하지 않고 먹는 것이 좋지만 또 먹기 힘들 수 있기 때문에 찌거나 데쳐서 먹는 것도 좋습니다. 과일은 가능한 껍질까지 먹고요. 농약은 물로 잘 씻겨집니다. 양념은 싱거울수록 좋습니다. 특히 나눠드린 그 누룩소금을 잘 활용을 하시면 짠맛 대비해서 염도가 굉장히 낮습니다. 우리 호흡기도국에서 쿠킹팀이 직접 만드신 누룩소금을 한번 드셔보시면 굉장히 감칠맛이 좋은 음식을 만드실 수 있겠습니다. 얼마나 먹어야 하는지에 대해서도 질문이 있을 수 있는데 먹고 싶은 만큼 드시면 됩니다. 오늘도 점심을 저희 가정에서는 황미로 비빔밥을 먹었는데요. 엄청 많이 먹었어요. 도대체 얼마나 먹었는지 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 어, 살은 찌지 않고 계속 빠지는 경험을 하실 수 있습니다. 단지 이제 충분히 씹어 드시는 게 중요하겠죠. 영상에 나왔던 내용처럼. 식재료를 나눠드린 부분입니다. 황미를 나눠드렸는데 황미에 대해서 처음 들으신 분들도 계실 텐데요. 현미와 백미의 중간쌀이라고 이해하시면 되겠습니다. 현미는 영양이 많아서 많이 권장을 하지만 소화가 사실은 되게 어렵고 백미는 되게 맛있죠. 그럼에도 불구하고 영양이 부족하기 때문에 현미를 50%만 도정해서 맛과 영양을 둘 다 가진 쌀을 황미라고 합니다. 밥이 정말 너무너무 맛있습니다. 밥과 김만 있어도 한두 그릇은 뚝딱 먹을 수 있을 정도입니다. 황미는 일주일 뒤부터는 산소를 통해서 어, 그 산패가 시작이 됩니다. 그래서 가능한 빨리 드시고 일주일이 지나면 밥을 해서 냉동실에 보관하는 게 좋을 것 같습니다. 김은 구운 파래김인데요. 조미가 되어 있지 않아서 김 원래 맛이 되게 좋은 그런 김입니다. 김밥을 쌀 때에는 두 장으로 써야 안 터질 것 같고요. 제철 채소는 당근, 오이, 가지 등을 드렸습니다. 그리고 누룩소금, 앞서 말씀드린 대로 우리 쿠킹팀에서 직접 만들었고, 이 발효 미생물이 있어서 소화 흡수를 도와줍니다. 어, 참고로 말씀드릴 부분은 참가비의 이제 7, 80%는 식재료를 공동 구매하는 비용임을 말씀드립니다. 자, 어, 여기 보시는 것처럼 우리 체험단이 미리 경험한 식사 방법인데요. 특별한 레시피가 있는 건 아니고 이런 사진들을 많이 올려주시면 각자 나름대로 해 드시고 싶은 대로 이제 하시면 되겠습니다. 그리고 제가 식단을 했던 부분을 이제 좀 참고로 말씀을 드리려고 합니다. 저 같은 경우는 아침을 보통 사과랑
몽땅 주스를 먹습니다. 몽땅 주스는 당근, 양배추, 사과를 갈아서 만든 주스인데요. 저는 보통 아침에 이렇게 먹고요. 어, 그리고 비빔밥을 생야채, 황미 이렇게 드셔도 좋습니다. 이건 오이 김밥이라고 하는데요. 황미랑 그 오이를 통째로 넣어서 그리고 황미에는 누룩소금으로 간을 조금 해서 이렇게 김밥을 만들어 먹어도 정말 정말 맛있습니다. 그리고 물김치를 담궈 먹는 것도 되게 좋은데요. 우리 유산균에 정말 좋은 음식이지 않습니까? 근데 물김치를 만들 때는 되게 보통 복잡한 절차가 필요한데 우리 누룩소금을 활용하면 굉장히 간단히 만들 수 있습니다. 누룩소금에는 미생물이 있기 때문에 그 일반적으로 물김치를 만들 때 사용하는 풀을 사용하지 않아도 됩니다. 그래서 어, 야채랑 물이랑 누룩소금만 넣고 실온에 하루 이틀 정도 놔두면 금방 맛있는 물김치를 만들 수 있습니다. 꼭 이런 요리를 해야 될 필요는 없고요. 진짜 이런 황미랑 김, 그리고 몇 가지 반찬만 써도 너무너무 맛있게 먹을 수 있습니다. 그리고 쌈무, 그리고 몽땅 주스 이렇게 먹어도 너무 좋고요. 자, 이 헤브니 고 챌린지를 하면서 후기들을 간단히 소개해 드릴까 합니다. 사실 지금 이제 3기까지 왔는데 사전 체험단도 있었고요. 후기들이 너무 많습니다. 기본적으로 살이 빠졌다는 분들이 대부분이신 것 같고요. 여러 가지 가지고 있었던 성인병 질환들의 수치들이 많이 개선되었다고 말씀하고 계십니다. 이 후기 A를 보면 이게 이제 저의 사례입니다. 아침 말씀드렸던 건 저는 이제 이렇게 먹었었고, 쌀밥, 밀가루, 설탕, 튀긴 음식, 육류는 가능하면 피했습니다. 회식이 있는 경우에는 어쩔 수 없었지만, 가능하면 피했고, 그로 인해서 체지방과 콜레스테롤이 너무 좋아져서, 말로 할 수 없을 만큼인 것 같습니다. 오늘도, 어, 혈액 검사랑 체지방 검사를 하고 왔는데요. 체지방률이 더 줄었더라고요. 몸무게는 유지가 되는데, 체지방은 줄고, 근력량은 늘고, 그래서 체지방률이 더 개선된 걸 오늘도 확인할 수 있었습니다. 이 챌린지를 통해서 좋은 점은 같이 할 수 있기 때문에 서로 어, 힘을 낼 수 있는 그 동력이 되는 부분인 것 같습니다. 어, 하루 3번에 우리 말씀드렸던 이제 깊은 호흡을 하면서 효과가 배가 됐던 것 같고요. 어, 특히 우리가 바라는 옷을 예쁘게 입었으면 좋겠다. 이런 부분들이 굉장히 좋아지는 부분을 확인할 수 있습니다. 어, 안 좋은 식단을 안 먹게 되니까 배달 음식 같은 식비도 많이 줄고 가족들의 건강도 같이 챙길 수 있게 되고 그리고 노력한 게 아까워서 나쁜 음식에는 손을 잘 안 가게 되죠. 그리고 수치 변화를 제가 말씀드린 것처럼 계속 확인을 하면 더 집중을 할 수 있게 됩니다. 다른 사람, 여러분들의 이제 후기도 여기 적어놨지만 더 많은 후기들이 굉장히 많이 있습니다. 사실 저보다 더 체중 감량을 많이 하신 분도 실제로 계시고요. 여러 가지 효과들을 보신 분들이 정말 많으시더라고요. 자, 깊은 운동에 대해서 말씀드리겠습니다. 어, 매일 이제 호흡을 하시면서 이 호흡 자체도 운동이 되고요. 그리고 개인적으로 하시는 운동도 있으실 텐데, 토요일 헤브니 데이 때 만나서는 우리 전문가분들께서 호흡을 알려드립니다. 일상에서 하실 수 있는 좋은 좋은 운동법을 알려드릴 건데요. 먼저 그 좀 간단히 할 수 있는 운동을 하나 소개해 드릴까 합니다. 잠깐 보고 오시죠. 말씀 그리스도 들숨 성령 충만 성령 충만 말씀 그리스도 들숨 성령 충만 성령 충만
예. 이건 호흡이랑 운동이랑 같이 할 수 있는 정말 쉬운 운동이죠. 보시는 것처럼 너무 쉬운 운동입니다. 어, 호흡에도 좋고 실제로 운동에도 좋습니다. 우리가 메시지를 집에서 들으면서 이렇게 운동을 해도 좋습니다. 앞뒤로 왔다 갔다 하셔도 되고 양옆으로 왔다 갔다 하시면 됩니다. 소리가 방금 잘 안 들리셨을 수도 있는데 앞으로 그리스도 뒤로 성령 충만 이렇게 왔다 갔다 하시면서 하시면 되고요. 뒤꿈치는 들고 하시면 운동이 더 됩니다. 저 같은 경우는 이렇게 시간 있을 때는 이렇게 하고요. 아침에 운동을 할 때 시간이 없을 때는 플랭크도 하고 스쿼시도 하고 푸시업도 합니다. 많이 하는 것보다는 어, 조금이라도 지속해서 하는 게 중요할 것 같습니다. 아까 말씀에도 내 건강 상태를 객관적으로 아는 것이 중요하다고 말씀해 주셨는데요. 우리 몸에 어떤 변화가 있는지 수치로 확인하는 것이 정말 중요합니다. 병원 문턱이 그럼에도 불구하고 너무 높은 것 같습니다. 참가자분들께서 검사를 잘 못 받으시더라고요. 그럼에도 불구하고 꼭 힘을 내셔서 가서 검사를 받아보시기를 공고드립니다. 앞서 말씀드린 헤븐리 데이는 헤븐리 패밀리 데이로 운영됩니다. 우리 참가자분들뿐만이 아니라 가족분들, 지인분들 모두 참여 가능하고요. 지인분들 중에 불신자분들도 초대하실 수 있습니다. 전도의 기회로 활용하시면 좋겠죠. 아까 말씀드렸는데 이렇게 운동도 하고 호흡도 하고 그리고 우리 스카이 가든에서 헤브니 파티도 합니다. 자, 마지막입니다. 2주간 챌린지 이후에 9개 팀 중에서 가장 열정적으로 참여하신 팀을 헤븐리 위너 팀으로 선정하고 깜짝 놀랄 선물을 드릴 계획입니다. 팀장님들 그리고 팀원 간의 원리스가 가장 중요할 것 같습니다. 자, 그럼 마지막으로 헤븐리그 챌린지를 오리엔테이션을 마치면서 핵심을 마지막으로 말씀드리자면 첫 발을 내딛어 보는 것이 어, 중요하다. 그리고 조금이라도 지속하는 것이 중요하겠다라고 강조드리고 싶습니다. 기도로 오리엔테이션을 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 예수 그리스도 이름으로 구원해 주시고 하나님 자녀로 삼아 주신 것만으로도 너무 감사한데 치유의 뜰을 넓히는 언약의 여정 속에 서 있게 하심을 감사드립니다. 하나님께서 응답으로 주신 헤븐이고 챌린지를 하나님께서 기뻐 받아 주시고 축복해 주시옵소서. 이 시스템을 통해 그리스도의 증인으로 서는 응답 누리게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다.